प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं किरणदीप कौर। अज आप CBSE जमात की 10वीं क्लास की पंजाबी पुस्तक साहित्यक किरणा विचों पाठ 10वां आदतां पढ़न जा रहे हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, पढ़ते हाँ आदतां। आदतां किस तरह आप कह सकते हैं, ये अपनी जिंदगी विच प्यारे बच्चों तुसी कुछ चंगियां आदतां ग्रहण करते हो, उस दे हिसाब नाल चलते हो तो जिंदगी विच एक उच्च मुकाम हासिल करते हो। तो हुण आपां देखते हैं अपनी जिंदगी विच कुछ इहो जिहियां भी आदतां शामिल हो जांदियां हैं जिन्हां नूं आपां छड्डणियां चाहुंदे हां ते वो अपने लिए बुरियां हुंदियां हन। आओ पढ़ते हाँ वो आदतां। असी अपनियां आदतां इन्नियां विगाड़ रखियां हन कि उन्हां आदतां करके असी तंदुरुस्त अते निरोग रह ही नहीं सकते। हाँ जी, हुण इस पहली लाइन च आपां नूं की दस रहा है भी असी अपनी रोज़ाना जिंदगी विच कुछ इहो जिहा शामिल कर लिया है जिन्हां नूं असी बुरियां आदतां कह सकते हैं, जिस नाल चलदे असी तंदुरुस्त ते निरोग नहीं रह सकते। निरोग रोग रहत साडी सब तो पहली आदत तां यह है कि असी सवेरे बिस्तरे ते अखां खोलदे सारी सवेर दी चाह जिसनूं बैड टी कहंदे हन लै लैंदे हाँ। चाह पीण तो बाद साडियां अखां तां पूरी तरह खुल जांदियां हन, पर उसका प्रभाव साडे शरीर ते कितना हानिकारक हुंदा है इस गल नूं असी कदे जानन दी कोशिश ही नहीं करते। हुण देखो प्यारे बच्चों, इस विच अपनी किहड़ी बुरी आदत बारे दस्सिया जा रहा है कि असी सवेर उठण सार अपनियां अखां खोलण लई की लैंदे आ बैड टी। बैड टी कह रहा है, बैड टी किस नूं कहंदे आ, सवेर दी चाह बिस्तरे ते पे पे पी लैंदे आ। इस नाल अखां तां साडियां जरूर खुल जांदियां ते पर जिहड़ा इस दा हानिकारक प्रभाव साडी सेहत ते पैंदा उस बारे असी कदे जानन दी कोशिश ही नहीं कीती। सच तां यह है कि ज्यों-ज्यों अजोकी सभ्यता दा प्रचार हुंदा जा रहा है, अजोकी सभ्यता की होएगी, साडा रहन सहन जिवें-जिवें इस दा प्रचार हुंदा जा रहा, प्रसार हुंदा जा रहा है, साडे समाज विच चाह दा रिवाज उन्ना ही जोर फड़दा जा रहा है। अज दे इस नवें दौर विच ज़्यादातर लोग ठीक तरह सवेरे उठदे सार ही चाह लैण दे आदी हुंदे जा रहे हैं अते साडी तरह वो भी इस गल तो अनजान हैं कि सेहतमंद अते निरोग जीवन विचों चाह की कोई महत्ता नहीं है। हाँ जी, इस पैरे विच आपां नूं की जानन नूं मिलिया कि कई लोग है साडी तरह जो सवेरे उठण सार की पींदे है, चाह पींदे है। चाह दा साडी सेहत ते बहुत बुरा असर है प्यारे बच्चों, इस नाल असी सेहतमंद नहीं रह सकते। ठंडे अते यूरोपी देशों की गल होर है, पर भारत जिहे गर्म देश विच चाह का कोई महत्व अते अर्थ नहीं है। हाँ जी, चाह किन्ना लई बनी है, जिहड़े ठंडे मुल्कां विच रहिंदे है। भारत विच इसका कोई महत्व नहीं क्योंकि भारत तो खुद ही गर्म है, गर्म देश है। कुछ हालतों में चाह नूं एक दवाई के तौर पर वरत्या जा सकता है। सेहतमंद अते तंदुरुस्त प्राप्ति के पक्षों चाह पीना सरासर एक गलत आदत ही मननी होएगी। सरासर बिल्कुल ही गलत आदत है जे चाह पीने आपां। चाह एक तरह जहर वांग शरीर विच फैल के साडे शरीर ते अपना अधिकार जमा लैंदी है ते फिर एक समा अजिहा आउंदा है कि असी चाह दे बिना रह ही नहीं सकते। हाँ जी, हुण शरीर विच जहर वांग फैल गई ते असी इस दे आदी हो गए ते एक टाइम इहो जिहा आउंदा है कि असी इस बिना रह ही नहीं सकते। चाह विच थेनीन नां दा एक अजिहा तत्त हुंदा है जो खून नूं शुद्ध नहीं होण दिंदा। हुण देखो, चाह विच एक अजिहा तत्त है प्यारे बच्चों जो खून नूं साफ होण ही नहीं दिंदा, खून के गंद नूं बाहर नहीं निकल दिंदा। सिट्टे वजों खून गंदा हुंदा रहिंदा है। ज़्यादा चाह पीण वालिआं दीआं अखां तुहानूं हमेशा धुंधलियां ते उदास दिखाई देणगीआं। चेहरे ते रुखापन जां किते किते असधारण चिकनापन दिखाई देवेगा। इस तो इलावा चाह नाल खून अते नाड़ियां विच गैर जरूरी उत्तेजना आउण नाल नाड़ियां थक जांदियां हन। इस नाल शरीर की सहन शक्ति घटदी है। शरीर आए दिन निक्कियां निक्कियां बीमारियां दा केंद्र बनिया रहिंदा है। देखो प्यारे बच्चों, चाह पीण दे किन्ने नुकसान हैं। आए दिन शरीर बीमारियां दा शिकार हुंदा रहिंदा है, शरीर की सहन शक्ति घटदी रहिंदी है। हाँ जी, ये एक बुरी आदत है चाह पीना। ज़्यादा चाह पीण वालिआं नूं सर्दी जुकाम वार-वार हो जाता है। साडी बदकिस्मती ये है कि असी सर्दी जुकाम अते बुखार आदि विच चाह नूं दवाई समझदे हां। देखो अपनी सोच किस तरह है
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਲਈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ? ਬੈੱਡ ਟੀ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਥੈਨੀਨ ਪਦਾਰਥ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੈਨੀਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਤੰਤੂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਚਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਨੀਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਠੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਚੇਗਾ? ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਠੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਪਚਿਆ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਵੇਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1-2 ਵਾਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਦੀਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 1-2 ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਰੀਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਆਦਤ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੋ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਅਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 4 ਘੜੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਬਲ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਮੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਮੀ ਹਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਨਾਮ ਦੀ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੌਂ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇੱਥੇ ਲੇਖਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਫੁਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਆਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਰਖਤਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਫੁੱਲ, ਪੱਤੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਦੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੇਖਕ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਤ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਬਿਸਤਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣਾ। ਮਨ ਮਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਲੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੁਰੇ ਹਨਾ। ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਆਲਸ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਹਰ, ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਹੁਣ ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚਨਕਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ ਸੌਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਵੇਰ ਸੈਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੋਗ ਆਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੈਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਤ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ। ਸੈਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਆਦਤ, ਨੀਂਦ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ। ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਧੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਚਨ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰੇ ਸੈੱਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਏਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੰਤੂ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਲ ਮੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਗਤਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਨਿਰੋਗਤਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਦਮੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਜਾਗਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
हाँ जी, गूढ़ी नींद सेहत ਵਧਾਊ है। नींद ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੂढ़ी नींद ठीक है सेहत ਵਧਾਊ है। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਉਹ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੌਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 7 ਜਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਂ ਸਕੀਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ 15 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ 15 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਉੱਤਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਫਿਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਪਤੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਲਈ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ 7 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਦੇ? ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 1-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 1-ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 1-ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਰੁੱਝੇ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੁੱਗਣਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਘੱਟ ਸੌਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ।